Hello, good morning everyone. Welcome to our channel. Please subscribe and watch more videos. In this class, we are going to know another one poem. So that is called To the Foot from Its Child. Was written by Pablo Neruda. Okay, so here Pablo Neruda is a Chilean poet. And also here he was born in 1904 and then died in 1973. And also he got Nobel Prize in 1971. Okay, and then here we are going to observe the Pablo Neruda was written this poem in Spanish language. So but here the poem was translated by Alistair Wright from the Spanish language into English language. Okay, so now we are going to see. So To the Foot from Its Child was written by Pablo Neruda. So look at this. Before we'll go to this poem, we are going to observe another one thing about this poem. Because of the poet is going to describe, okay, so all those things about life, how the life is going to different stages. Okay, so the life is going to move on the different stages. Okay, so that's why here the first and second line, okay, so these two lines are going to describe the childhood days. It means the desires, childhood days. And then the line numbers 3 to 16, it means, so here in the 3 to 16 lines, that is going to give the description about experience of life, and then the reality of life. Okay, so like that it is going to give the description. And then from the 17 to 46, okay, line number 17 to 46, it means, so that is called here, so that is maturity. It means this poem is going to give the description about maturity in the line 17 to 46. And then we are going to observe 47 to 53. Okay, so these lines are going to give the description about death and rebirth. Okay, so if there is birth, definitely so there is death, like that here. So the poet is going to give the description about childhood days, experiencing and reality of life, and then maturity, and then death. Again there is rebirth. Okay, so like that the poet is going to give the description about this poem. Okay, so I understood this one. Now we will move to the poem To the Foot from Its Child. Okay, so just here I am going to give the description, okay, explanation about this poem. All of you understood. Okay, so line by line. So now I'll move to the first line. The child's foot is not yet aware it's a foot and would like to be a butterfly or an apple. Look at these two lines. The child's foot is not yet aware. Aware means there is no knowledge. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫೂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೂಟ್. ಲುಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪಲ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೈರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳು ಹೇಗೆ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಪಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೆರುಡಾ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫೂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಎ butterfly or an apple. Okay, so this is the desire of the child's foot. Okay, I will come to the next line. Okay, so third line. But in time, stones and bits of glass, streets, ladders, and the paths in the rough earth
go on teaching the fruit that it cannot fly, cannot be a fruit bulging on the branch. Okay, so we'll understand these 5 lines. So but in time, look at that, but in time means, ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆನ್, ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಆದಿ ಬೀದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, 1 by 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಣಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಅರ್ತ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ವೇಸ್, ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಅರ್ತ್. ರಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ladders and the paths in the rough earth, all those things go on teaching. Look at that, these are all going to teach the child's food, the food that it cannot fly. Look at that, like butterfly. Okay, so like butterfly, it cannot fly in the air. And another one thing is there, cannot be a fruit bulging on the branch like an apple. Okay, so ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸೊ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಪನ್ ಅಂತ, ಮಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಮಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಹಣ್ಣು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಅರ್ತ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೂಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀನು ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್, ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು, ಸೊ ಅದು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್, falls in the battle, he is a prisoner, condemned to live in a shoe. Look at here. Then ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫೀಟೆಡ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಅಗೈನ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಫುಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಶೂ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಶೂ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ. ಸೊ ಕಂಡೆಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಶೂ. ಶೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೂಟು, ಒಂದು ಶೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಶೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್, ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಶೂ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಸೊ ಒಂದು ಶೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಶೂವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ, ಶೂ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಇದೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕತ್ತಲು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೋಸ್ to know the world in its own way. It means it is going to see how is the world. So here it is going to see how is the world. It means in its own way. ಅದರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ
ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಡ್ರೋಸ್ ಟು ನೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆಲೋ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫೆಲೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಫೆಲೋ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗಾರ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫುಟ್, beside that foot there is another one, left and right, like that. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಾಲ್ಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆಲೋ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ಕವರ್ಡ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತುವರೆದ ಅಥವಾ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಲ್ಲೇ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಕುರುಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾದ ಸೊ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 3ನೇ ಲೈನಿಂದ 16ನೇ ಲೈನ್ವರೆಗೂ ಸಹ ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 3 to 16 lines. So the child's foot is going to get the experience. Okay, and then it is going to get the reality of life, how it is going to defeat, how it is going to fall. Okay, so there is in the battle, and also it is going to learn lot of things from the stones, bits of glass, streets, ladders, and then the rough earth in the paths in the rough earth. Okay, so like that it is going to get the reality of life. Okay, so now I'll move to the line number 17. Okay, so these soft nails of quartz bunched together grow hard and change themselves in opaque substance, hard as arm, and the tiny petal toes of the child grow bunched and out of trim, take on the form of eyeless reptiles with triangular heads like worms. Okay, so look at this. These soft nails ಅಂದರೆ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗುರುಗಳು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗುರುಗಳು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನಂತೆ ನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಗುರುಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂಚ್ ಟುಗೆದರ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎ ಕೀ ಬಂಚ್, ಆಲ್ ದ ಟೋಸ್ ಆರ್ one foot. Okay, so that's why they are going to use this one. These soft nails of quartz bunched together grow hard and change themselves. ನೋಡಿ, ಸೊ ಆ ಬಂಚಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂಚಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ನೈಲ್ಸ್ ಟೋಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋ ಹಾರ್ಡ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಡುಸಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯರ್ grow hard and change themselves. They are going to change, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಂಟು opaque substance, grow hard and change themselves into opaque substance, hard as arm. ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಡ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊಂಬು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಸುವಿನ ಕೊಂಬು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಗಡ್ಸಾಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉಗುರುಗಳು ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಒಪೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಪೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನಾಧಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ತಗೊಬೋದು, ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಿನ ಹಾಗೆ, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಗಡುಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಂಬಿನ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಡುಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿನಿ ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ದ ಟಿನಿ ಪೆಟಲ್. ಟಿನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆರಳುಗಳು. ಓಕೆ, ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್. ಪೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಗುವಿನ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂವಿನ ಎಸಳು ಹೇಗಿರ್ತೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆರಳುಗಳು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿನಿ ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೋ ಬಂಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಟೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೋ ಬಂಚ್ಡ್
ಮತ್ತೆ ಬಂಚಡಾಗೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗೊಂಚಲಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆರಳುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೆ, ಟ್ರಿಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂದ ಚಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲನ್ನು ಎಡುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಾಲು ಬೆರಳಿಗೆ ಏಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಏಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಸೊ ಹಾಗೆ ಏಟನ್ನು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸೇರೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋ ಬಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್ಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟಿನಿ ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್ಗಳು ಸೊ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಲುಕಡ್ತೆ, ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಆಫ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಏಡ್ಸ್. ಲುಕಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಾವಿನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ಮೂತಿ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿತ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಏಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಳುಗಳಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೆರುಡಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಕನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ, ಸೀಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೇಂಟ್ ವಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಎ ಕರ್ಸನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕರ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು. ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಬಂದು ಒದಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾದವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾದ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಆವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ವಿತ್ ದ ಫೇಂಟ್ ವಾಲ್ಕನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಫೇಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಲ್ನೆಸ್, ಚುರುಕಿಲ್ಲದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೇಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೇಂಟ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕನಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾದಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೇಂಟ್ ವಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಎ ಕರ್ಸನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕರ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹೊರಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಠಿಣತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾದಗಳು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕವಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫೇಂಟ್ ವಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಎ ಕರ್ಸನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, but this blind thing walks without respite, never stopping, for hour after hour, the one foot, the other, now the man's, now the woman's, up above, down below, through fields, mines, markets, and ministries, backwards, far afield, inward, forward, this foot toils in its shoe, scarcely taking time to bear itself in love or sleep. It walks, they walk, until the old man chooses to stop. Okay, so up to here it is going to get the maturity of life. Okay, so up to the line number 46. Now we will come to the poem. But this blind thing walks. Which is the blind thing here? So that is the child's foot. Okay, so child's foot, blind thing. Okay, so walks means ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, without respite. ರೆಸ್ಪೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ದಲೆ, ಬಿಡುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ದಲೆ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೈಟ್, ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಎನಿವೇರ್.
it is move on. For hour, after hour, look at this one, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ, ಗಂಟೆಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಅವರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್. ದ ಒನ್ ಫುಟ್, ದ ಅದರ್, ಒಂದು ಪಾದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಫುಟ್, ದ ಅದರ್. ನೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ನೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಈಗ ಗಂಡಿನ ಪಾದ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೌ ದ ವುಮೆನ್ಸ್, ಈಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾದ. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಗಂಡಿನ ಪಾದ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಒನ್ ಫುಟ್, ಅದರ್, ನೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ನೌ ದ ವುಮೆನ್ಸ್. ಅಪ್ ಅಬೋವ್, ಡೌನ್ ಬಿಲೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಪ್ ಅಬೋವ್, ಮೇಲೆದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೇಲನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಪಾದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥ್ರೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಮೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು, ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ ಅಬೋವ್, ಡೌನ್ ಬಿಲೋ, ಥ್ರೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನ್ಸ್, ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ವೆರ್ ಟೇಕ್ ಆಫೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ಆಫೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ನೌ ದ ವುಮೆನ್ಸ್, ಅಪ್ ಅಬೋವ್, ಡೌನ್ ಬಿಲೋ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಮೈನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ದೂರದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫುಟ್ ಟಾಯ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೂ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. Okay, so all of you know already. Okay, so a prisoner, which is a prisoner here? So that is a child's foot, condemned to live in a shoe like a blind man. Okay, feeling out like a blind man. ಓಕೆ, ಕುರುಡನಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ದ ನಿಯರ್, ಫಾರ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಫುಟ್ ಟಾಯ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಶೂ. ಟಾಯ್ಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಇಟ್ ಶೂ, ಅದರದೇ ರೀತಿಯ ಶೂನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಯಸ್, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಲವ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಲವ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯನ ಒಂದು ಪಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಟಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಕ್ಸ್, ದೇ ವಾಕ್. ಲುಕ್ ಇಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಾಕ್, ಅವೆರಡು ಪಾದಗಳು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೂಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಫುಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೂಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾದಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೂಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. And then I'll come to the next one. So that is the line number 47 to 53. So death and rebirth. I understood all those things. Now I'll come to the last 6 lines, 7 lines. Okay, so here, and then it descended. Look at that, descended. ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಇಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ? ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ನವೇರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ and then subscribe.
And then it descended underground unaware, for there everything was dark. You can understand here. And then it descended underground ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳವನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನವೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೀರಿ, ನಾನು ಪಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೀರಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನವೇರ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ದಟ್ ಫುಡ್ is going to identify. Okay, for there everything was dark. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಗ್ಗತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕತ್ತಲಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ದ ಡೆತ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಪಾದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫುಡ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ಬರಿಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ, ಆರ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪಲ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫುಡ್. ಸೀಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. It already stopped. Okay, so everything was dark in that underground. Okay, so that is unaware. Okay, for there everything was dark. It never knew it had ceased to be a food, or if they were burying it so that it could fly, or so that it could become an apple. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪಾದವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಪಾದವಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇವರ್ ಬರಿಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಫನ್. ಇಫ್ ದೇವರ್ ಬರಿಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಿಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ, ಅಥವಾ ನಾನು ಆರಬಹುದೆಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪಾದವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ದೇವರ್ ಬರಿಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ, ಆರ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪಲ್. ನಾನು ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾದ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀಸಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಲೈಫ್ ಎಂಡೆಡ್, ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫುಡ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ವರ್, ಆರ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪಲ್. If they are going to do like that, they were burying that child food. So at that time also here it could fly. Look at this one. Or so that it could become an apple. So there is a desire again. Okay, so that is called here the rebirth. Okay, so it means the child food life is ended, ceased to be a food. Or if they were burying it so that it could fly, or so that it could become an apple. Have understood this one? Okay, thank you one and all of you. Subscribe my channel. Okay, see you in the next video.